Welcome to Bosco Campus Vision. Today we are discussing the subject Business, Environment and Policy of BBS 3 under Kerala University. And myself, Mary Neto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today we are discussing the topic capitalism and the merits and demerits of capitalism. So before going to the topic the demerits of capitalism, we must know the term capitalism. So the last section we already discussed what is capitalism. I know you must understood the topic capitalism. So capitalism means it is an economic organization featured by the private ownership and the use for the private profit of man-made and nature-made capital. And so we can say it is a private ownership of the means of production, individual decision making and the use of market mechanism. And we already studied that there are two types of capitalist system, that is laissez-faire and regulated mixed capital. In case of laissez-faire, the government intervention in the economy is absent, and in case of mixed capitalism, substantial amount of government intervention is essential. So these are the specific terms in capitalism. So let's see in detail what are the demerits of capitalism. So the demerits of capitalism may be divided accordingly. That is wastage and misallocation of resources, economic instability, consumers' opportunity is a myth, inequality of wealth, no freedom, then class struggle, unemployment and corruption, and the last is inflation. So let's see what are these topics, that is waste. First we can see wastage and allocation of resources. So it means that the most of the resources are wasted on advertisement and salesmanship, and products are produced to satisfy profit motive only an essential commodity, and so they neglect the production capacity. So we already discussed that capitalism is a process that is a private ownership of the means of production. So they are fully interested in making the profit, and so the resources are wasted in the way of advertisement and salesmanship. And so here we can say that the wastage and miscellaneous of resources may be in the form of advertisements and salesmanship, and we cannot clothe themselves in money are left undirected and unsatisfied, and so the luxurious fancies of the rich even, or we can say the community than the basic needs of the poor. So the capitalism, under capitalism, most of the resources are wasted on advertisement and salesmanship, and products are produced to satisfy profit motive. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ, ഒരു ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പിനകത്ത് ബിസിനസ് നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിയാണ് ബിസിനസ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഒരു 1 crore 1C ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഒരു 1.5 അല്ലെങ്കിൽ 2C തിരിച്ച് കിട്ടണം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ്, പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവോട് കൂടിയായിരിക്കും ആ സ്ഥാപനത്തിനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്, പ്രോഡക്റ്റ്സ് സെല്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലേ, നമ്മൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 4Ps. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ്, ചിലപ്പം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ പൈസ മുടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ്മാൻഷിപ്പ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് നമ്മൾ പൈസ മുടക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഒരു പരിധിവരെ എന്താണ്, റിസോഴ്സസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേസ്റ്റേജ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ കൂടുതലാണ്. And the second is economic instability. That is, business cycle affect consumer the most. That is, they suffer both in period of inflation and the period of deflation. That is, the greatest depression of shook is very basis on many capitalist countries. So the business cycle, that is introduction, growth, maturity, saturation and decline, that is the case of business cycle. So it suffer both in the period of inflation. Inflation means rising prices in commodity, and the deflation means price fall. And so the business cycle affect the consumer most, and so this economic instability, they suffer the both in period of inflation and deflation.
അപ്പോൾ ഒരു എക്കണോമിക് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി, അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിയാണ് അത് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവത്തില്ല അല്ലേ. അതായത് ഒരു നിലനിൽപ്പ്, സാമ്പത്തികം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു നിലനിൽപ്പില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നത്. അതായത് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ആണെങ്കിൽ അല്ലേ, പ്രോഫിറ്റ് വേണ്ട സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ച് അവർ അല്ലേ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ മുന്നോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നത്. അപ്പം ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നാലും ഡിഫ്ലേഷൻ വന്നാൽ, അതായത് പ്രൈസ് കൂടിയും പ്രൈസ് കുറയ്ക്കും എന്ന് പറയുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നാൽ പോലും അവിടെ എന്താണ് ഇതെല്ലാം സഫർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വിഭാഗം ആരാണ്, കൺസ്യൂമേഴ്സ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ എക്കണോമിക് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഇസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈസ് എ മിത്ത്. So here at the times producer enjoy monopoly in the market and produce substandard product. So it is the producer who influence the market and not consumer. So capitalism is basically a seller market where consumer has no freedom. We already said that capitalism is mainly based on private ownership of the means of production, and so here also we can say is that it is basically of seller market and the consumer has no freedom in that, and so they enjoy the monopoly in the market and produce substandard product. So it is the producer who influence the market and not the consumer. അപ്പം ഇവിടെയും പറഞ്ഞത് എന്താണ്, നമ്മൾ സാധാരണ കേസിൽ പഠിക്കുന്ന എന്താണ്, കൺസ്യൂമർ ഇസ് ദ കിങ്, ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ എ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രി ദ കൺസ്യൂമർ ഇസ് നോട്ട് ദ കിങ്, but the reverse is that the producer who influence the market and we can say that the seller basically a seller market and the consumer has no freedom in that. അപ്പം ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രി ആണെങ്കിൽ അവിടെ കൺസ്യൂമറിന് ഫ്രീഡം ഇല്ല. ഒരു സെല്ലർ എന്താണോ വിൽക്കുന്നത് അത് വാങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, പ്രൊഡ്യൂസറാണ് മാർക്കറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്, കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ല. നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ്, കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്ത് പ്രോഡക്റ്റും മാർക്കറ്റിൽ ആര് കൊടുത്തിരിക്കും, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലർ കൊടുത്തിരിക്കും. അപ്പം കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റും പ്രിഫറൻസും ലൈക്സും ഡിസ്ലൈക്സും അനുസരിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ്സിൽ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആകുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് കൺട്രി ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് അവൈലബിൾ എങ്ങനെയാണ്, അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സെല്ലർ മാർക്കറ്റിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസറാണ്. പ്രൊഡ്യൂസർ ഹു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും കൺസ്യൂമർ ഹാസ് നോ ഫ്രീഡം ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് കൺട്രി. നെക്സ്റ്റ് ദ ഫോർത്ത് ഇസ് inequality of wealth. So here an unplanned capitalistic economy can be compared with a vehicle without a steering wheel. That is, artificial scarcity of goods is created by greedy entrepreneur whose earn profit to great extent while consumer ultimately suffer. So here also the inequality of wealth, that is the producer or the entrepreneur, they earn profit to a great extent and the ultimate losers is the consumers. And so the unplanned capitalist economy, it may be compared with there is an example, that is it may be compared with the vehicle without a steering wheel. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഒരു ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇവരെ ഒന്ന് അല്ലേ ഒരു ഗവൺമെൻറ് പോളിസിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരാനോ ഒന്നും ആരും തന്നെ ഇല്ല. പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തന്നെയാണ് ഇതിനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. അവർ പറയുന്നതാണ് അവിടെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അനുസരിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആര് വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം, കൺസ്യൂമേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമർ ഇസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സഫർ ദിസ് പ്രോബ്ലം. So inequality of wealth means that there is in a great extent the entrepreneur who earn profit and it ultimately suffer the consumers. And the next is there is no freedom. That is, in modern capitalistic market one can find presence of group rivalries and price war or price agreement. So speculative practices become a part of system. So here is no freedom means that in a market there we can see group rival, that is competitors can rival each other, or they are between the price war, that is the product war or a price agreements. ഇല്ലേ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്,
ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈസ് വാർ, അതായത് പ്രോഡക്ട്സിന് അവർ വിൽക്കുന്ന എന്താണ് പ്രൈസുമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളറിയാം അല്ലേ, ഒരു 5 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന സാധനം വേറൊരു കമ്പനി എന്താണ് 5.5 വിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 5 അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ 4 വിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഇവർ തമ്മിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ആ കോമ്പറ്റീഷൻ. അപ്പം ഒരു പ്രൈസ് വാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റിക്സ് കൊണ്ടുവരണം. അതുപോലെ പ്രൈസ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സിൽ ചില മാർക്കറ്റ്സിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിനും ഒരേപോലുള്ള പ്രൈസ് ആയിരിക്കും, അതൊരു പ്രൈസ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ എന്താണ് ദ കൺസ്യൂമർ ഹാസ് നോ ഫ്രീഡം. ഈ കോമ്പറ്റീഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെ എന്താണ് സഫർ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പം ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ട്രൈബൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈസ് വാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈസ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ്, ഇതെല്ലാം ഏറെക്കുറെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് റിച്ച് ആൻഡ് ബിക്കമിങ് richer and poorer. So the society gets divided into two classes, that is having and have-nots. That is the clash of interest. That is laborers demand high wages while capitalists want to pay low wages. അറിയാലോ, ഒരു ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ, ഒക്കെയാണ് അപ്പർ ക്ലാസ്, ലോ ക്ലാസ്, മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സൊസൈറ്റി മേ ഡിവൈഡ്സ് അറ്റ് ടു, ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസ്സസ് ഹാവിങ് സം ആൻഡ് ക്ലാസ് നോട്ട് ഹാവിങ് സം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, 2 കാറ്റഗറിയാണ്. അതായത് ലേബേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ദേ വോണ്ട് ഹൈ വേജസ്, ബട്ട് ദി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, മാനുഫാക്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് എന്താണ്, ദേ വോണ്ട് ടു പേ ലോ വേജസ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ, അതായത് എംപ്ലോയി ഒരു ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ സാധാരണ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രി. കാരണം എന്താണ്, ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ആർ ദ ലീഡേഴ്സ്, ദേ ആർ ദ കിങ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് മാത്രമേ, അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് നോ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇൻ ദെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ ദേ ആർ ദി കിങ് ആൻഡ് ദേ വാണ്ട് ടു പുട്ട് സം policies towards the employees. So laborers demand high wages while capitalists want to pay low wages. So there may become a class struggle in that industry. And the next is unemployment and corruption. So corruption and unemployment has become a chronic disease in the capitalist system. So in USA, over 3 million young people between 16 to 24 years cannot find jobs. So here, corruption and unemployment, ഇതൊരു ഡിസീസാണ്. കറപ്ഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ ചില ഓഫീസിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ്, സിമ്പിളായിട്ട് നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അവർ വെച്ച് നിയമിക്കും ഇല്ലേ. ചില സമയത്ത് എന്താണ്, നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്താലേ അത് നടക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ചില കേസുകളിൽ എന്താണ് നമ്മളായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നില്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ 10 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില കേസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഒരു അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ജോലി ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രി ആകുമ്പം ഇത് ഇതല്ലേ ഓണർഷിപ്പ് ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഈ കറപ്ഷൻ്റെ കേസിൽ. കാരണം എന്താണ്, അവരുടെ സെൽഫ് മോട്ടീവ് എന്താണ്, പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരതിനകത്ത് കറപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സുകൾ അവിടെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്, USA എത്രയാണ് 16 to 24 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള 3 million യങ് പീപ്പിൾ അവരെന്താണ് ജോലി ഇല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജോലി കണ്ടെത്താൻ പറ്റാതെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ചിലപ്പം വേക്കൻസികളുണ്ട്, അവർ വേക്കൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില റീസൺസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ഒഴിവാക്കുന്ന ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് കൺട്രീസിൽ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് ഇസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. So inflation spread throughout the world, that is because of mutual international relation and trade. So inflation is because of nature of modern capitalism is now productive expenditure primary for military purpose by the state. So നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലേ, ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഇൻക്രീസിങ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇല്ലേ. അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, സാധനങ്ങളുടെ എല്ലാം വില കൂടുന്നു, ആൻഡ് സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് കൂടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയില്ലേ. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമോഡിറ്റീസിന് വില കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്, നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് കൂടും. നമുക്ക് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമോഡിറ്റീസിൻ്റെ വില കൂടുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പം
എപ്പോഴും ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇല്ലേ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷനായിട്ട് ഇല്ലേ നമ്മുടെ ട്രേഡ് ഇല്ലേ ഗ്ലോബൽ ലെവലിലേക്കൊക്കെ ട്രേഡ് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇല്ലേ പ്രൈസിന് വില അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട്സിന് വില കൂടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് പോളിസിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ വിൽക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സിന് പ്രൈസ് കൂട്ടും. പക്ഷേ സാധാരണക്കാരായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇൻകത്തിന് ചേഞ്ചസ് ഇല്ല, പകരം എന്താണ് കമ്മോഡിറ്റീസിന് വില കൂടുമ്പോൾ ആ ഇൻഫ്ലേഷൻ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് കൂടുന്നു. അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് അതൊരു നമ്മളെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. So I think you are clear with the points, that is demerits of capitalism. First we already discussed what is capitalism, then what are the different types of capitalism, and then we discussed what are the characteristics of capitalism. When the another class we already discussed what is the merits of capitalism, and today we discuss the demerits of capitalism. So this is the end of today's portion and the end of the topic capitalism. And so prepare well, study well, and this is an important topic. There is a university previous question we can see. There is a question, that is what is capitalism, or we can say what are the merits and demerits of capitalism. So prepare well, study well. Thank you.